اس سے پہلے میں نے سبق میں آپ لوگوں کو بتایا زبانوں کے حوالے سے اس درس اور سبق میں ہم لوگ قرآن کے معانی کی تفسیر پڑھیں گے. قرآن کے معانی کی تفسیر پڑھیں گے. قرآن مجید دنیا کی مقدس ترین کتاب. اس کتاب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور کتاب. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں کسی کتاب نے چیلنج نہیں کیا. کسی کتاب نے چیلنج نہیں کیا کہ قرآن کی ہماری جیسی ہمارا جیسا ایک جملہ لے آؤ, ہمارے جیسا ایک اشلوک لے آؤ, ہمارے جیسا ایک ورڈ لے آؤ. کسی زبان نے یا کسی کتاب نے دنیا والوں کو چیلنج کیا, لیکن قرآن نے دنیا والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن کی ایک آیت ہی بنا لاؤ. قرآن جیسا نہیں, آپ قرآن جیسا بنا لاؤ. آپ کی 10 صورتیں بنا لاؤ, پھر کا ایک صورت بنا لاؤ, پھر کا ایک آیت ہی بنا لاؤ. چیلنج کیا قرآن نے. لیکن آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں, آج تک کوئی قرآن جیسا ایک جملہ بھی بنا کر لکھا نہیں. قرآن دنیا کی سب سے زیادہ فصیح بلیغ کتاب ہے. اس سے زیادہ کوئی فصیح اور بلیغ کتاب نہیں. اس کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے یا کوئی کلام ہے تو رسول کا کلام ہے. اس لیے پڑھتے ہیں فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله, فإن خير الحديث كتاب الله. ایسا جو ہے باتوں میں سب سے بہترین بات, سب سے عظیم اور سب سے بھلی بات اگر کسی کتاب کی ہے تو اللہ کی کتاب کی ہے. اور اللہ کی کتاب کون ہے؟ قرآن مجید. پھر کہا اگر اس کے بعد کوئی اور بہترین کتاب اور ہدایت کی چیز ہے, نمونے اور آئیڈیل کی چیز ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ کا قول ہے, آپ کا عمل ہے, آپ کا فعل ہے, آپ کا اخلاق ہے, آپ کا کردار ہے. آپ کا اخلاق اور کردار. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا, حدیث نے کہا. تو ہم قرآن مجید کا کے الفاظ کے معانی کی تفسیر پڑھیں گے. آواز نہیں ہے ادھر, ہو سکتا ہے ادھر نیٹ ورک کا پرابلم ہو. نیٹ ورک تو اب ہے, تمام صحیح ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم, سب سے مقدس کتاب. اس لیے قرآن نے کہا کہ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری ہے، افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، کہ کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے تھا تو اس میں بہت زیادہ تضاد پایا، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، بہت زیادہ نقص اور خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن ایک حدیث وسیع واضح سلیس کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے، کوئی انسان غور کرے تو اس کے دل و دماغ کے بند دریچے کھل جائے، کوئی انسان اس میں غور کر لے، کوئی انسان اس میں غور کر لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے، اس کے دل کی دنیا بدل جائے، اس لیے کہ قرآن دلوں کی دنیا پر راج کرتا ہے۔ قرآن کہاں راج کرتا ہے؟ انسان کے دلوں کی دنیا پر راج کرتا ہے، اور دلوں کی دنیا پر جب راج کرتا ہے تو قرآن جو ہے سب کو اپنا دیوانہ اور متوالا بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پڑھیے، جتنے لوگوں نے قرآن پڑھا پہلے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اسلام کو، قرآن کو دہشت گردی سے جوڑ کر دیکھا گیا، تو جو علم والے تھے، جن کے پاس جانکاری تھی، جو سوجھ بوجھ والے تھے، جن کے پاس عقل و دانائی تھی، ان لوگوں نے قرآن میں غور کو پڑھنا شروع کر دیا، دیکھیں کہ دنیا جو کہہ رہی ہے کہ وہ حقیقت میں صحیح ہے یا نہیں، واقعی معنوں میں ویسا ہے یا نہیں۔ جب ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پرکھا، قرآن کا جائزہ لیا، تو بے ساختہ وہ پکار اٹھے اور آغوش اسلام میں داخل ہو گئے، اور کہہ دیا کہ دنیا جو کہہ رہی ہے تب جھوٹ اور فریب ہے، اس کے اندر معمولی بھی حقیقت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ قرآن حقیقت بیانی کا مظاہرہ کرتا ہے، حقیقت بیانی سے کام لیتا ہے، جھوٹ اور فریب کی باتیں نہیں کرتا۔ تو قرآن جو ہے انسان کے دلوں پر راز کرنے والی کتاب ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو روحانی اعتبار سے بھی شفا بتایا، جسمانی اعتبار سے بھی شفا بتایا۔ اس کے پڑھنے میں ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی صاف ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے، روحانی بیماری کا بھی علاج بھی ہے۔ دل خراب ہے، اس کا بھی علاج ہے روحانی طور پر، اور اگر دل خراب ہے جسمانی طور پر تو اس کا بھی علاج قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھے گا، قرآن میں غور کرے گا، انشاءاللہ تمام بیماریاں جسمانی اور روحانی دور ہو جائیں گی۔ قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے اندر شفا ہے، اور تمام مومنوں کے لیے رحمت کا سامان موجود ہے۔ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پر عمل کرتے رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ اب جب لوگ قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیں گے اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ذلت و رسوائی لوگوں کی مقدر بن جائے گی۔ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب شروع لوگوں خوش ہو جاؤ، اب شروع لوگوں خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
तरफुहु बियदिल्लाह व तरफुहु बियदीकुम, कि लोगों खुश हो जाओ, बेशक ये कुरान जो है उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। तरफु बियदिल्लाह, तो उसका एक सिरा, उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है। वह तरफ बियदीकुम, और दूसरा किनारा वो तुम्हारे हाथ में। तो एक सिरा कुरान का अल्लाह से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा कुरान का हमसे जुड़ा हुआ है। गोया कि ये कुरान हमारे और रब के दरमियान वास्ते का काम करता है, वसीले का काम करता है, और अल्लाह से डायरेक्ट ये कुरान हमें मिला देता है। और जब वसीला कुरान बन जाएगा हमारे लिए, और कुरान हमको अल्लाह से डायरेक्ट जोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए खैर ही खैर होगा, हमारे लिए भलाई ही भलाई होगी, हमारे लिए अच्छाई ही अच्छाई होगी। इसीलिए कहा फतमस्सकु बिही, कि उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारा दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। फतमस्सकु बिही, मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से इसे थाम लो। मजबूती से इसका थामना क्या है? या सीने से इसे चिमटाए रखना, या हाथ से इसे दबाए रखना, क्या क्या बोलते हैं, उसका जुसदान बना करके उसमें सजा करके किसी अच्छी और खूबसूरत जगह में रख देना कि उसको हम देखते रहें? नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि कुरान पढ़ना है, और कुरान के जो तकाजे हैं, कुरान के जो मुतालबात हैं, कुरान के जो अहकामात हैं, कुरान के जो फरामीन हैं, उसको मानना है, उस पर अमल करना। कुरान के अहकामात को मानेंगे, कुरान के फरामीन पर अमल करेंगे, उसके तकाजे को पूरा करेंगे, उसके मुतालबात पर खरा उतरेंगे, ये कुरान हमारे लिए क्या बन जाएगा? कुरान हमारे लिए निजात का जरिया और सबब बन जाएगा, अल्लाह से कुर्बत की वजह बन जाएगा। इसलिए कहा फतमस्सकु बिही, इसे तुम मजबूती से पकड़ो। फइन्नकुम लन तहलिकु वलन तजिल्लु बादहु अबदा, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया, मजबूती से पकड़ लिया इस कुरान को, तो कभी भी हलाक नहीं हो सकते, कभी भी हलाक नहीं हो सकते, और ना ही कभी भी राह हक से भटक सकते हो। हलाकत बर्बादी, जलालत गुमराही तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती। इसलिए जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। जब अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, जाहिर सी बात है हम हिलाक नहीं हो सकते, हम गुमराही के शिकार नहीं हो सकते। और वो कैसे हामी और नासिर बनेगा? कुरान के पर अमल करके, कुरान के तकाजों को पूरा करके, कुरान के तकाजों को पूरा करके। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन अल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बि आखरीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देगा, आला रुतबा आला दर्जा अता कर देगा, और कुछ लोगों को जलीलो पस्त कर देगा, कुछ लोगों को जो है तहो बाला कर देगा, कुछ लोगों के लिए निकबतो इतबार को लाजिम कर देगा, कुछ लोगों के लिए हलाकत क्या है, कुछ लोगों को हलाकत से दो चार कर देगा, और कुछ लोगों के लिए क्या करेगा? राहत का सामान पैदा करेगा, सुकून का सामान पैदा करेगा, इत्मीनान का सामान पैदा करेगा।
रहमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें, बरकतें अल्लाह की उसकी है, उसके सिले में नासिल होगी। तो ये कुरान दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है, जिसका पढ़ना भी कार सवाब है, जिसका पढ़ाना भी कार सवाब है, जिसका सुनना भी कार सवाब है, जिसका सुनाना भी कार सवाब है, जिस पर अमल करना भी कार सवाब है, जिस पर अमल करना भी कार सवाब है, जिस पर गौर व फिक्र करना भी कार सवाब है, जिसमें गौर व फिक्र करना भी कार सवाब है, जिसको अकीदत और मोहब्बत की निगाह से उठाना और जिसमें मोहब्बत और अकीदत की निगाह से गौर करना भी इबादत है। ये कुरान जो है का कुरान से हमारा वास्ता होना चाहिए, कुरान से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। और कुरान से हमारा वास्ता और ताल्लुक उसी सूरत में होगा जब हम कुरान को समझेंगे और समझ करके पढ़ेंगे। जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं और समझ कर पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक कुरान हमारे लिए उस वक्त तक कुरान हमारे लिए कारआमद नहीं हो सकता। कुरान को समझेंगे, कुरान समझ करके पढ़ेंगे, तब मजा आएगा, तब कुरान पढ़ने में फायदा नजर आएगा। और जब हम समझेंगे तो समझ करके पढ़ेंगे, तब हमारी मकसदियत वाज़ेह होगी। तो सलफ अकेडमी ने जो है आप लोगों के लिए सुनहरा मौका इनायत किया है कि आप जो है कुरान मजीद के मानी और तराजिम को पढ़ें और पढ़ करके उसकी रोशनी में खुद को तर्जुमा करना सीखें। इंशाअल्लाह ताला कल से इस घंटी में आप लोगों को तर्जुमा कुरान यानी कुरान के मानी का तर्जुमा, कुरान के मानी की तफसीर बताई जाएगी इख्तिसार के साथ। तो तफसीर के लिए जरूरी यह है कि आप पहले कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें। नोटबुक में जो वर्ड आएंगे, जो अल्फाज आएंगे, हर लफ्ज लिखिए, उस लफ्ज के नीचे उसका माना लिखिए। दूसरा लफ्ज लिखिए, उसके नीचे उसका मान लिखिए। तीसरा लफ्ज लिखिए, उसके नीचे माना लिखिए। ये लिख लिए। इसी के साथ साथ अगर कोई कवायद और ग्रामर की बात बताई जा रही है, अकीदे की बात बताई जा रही है, तो उसको भी नीचे नोट कर लीजिए, उसको भी नीचे नोट कर लीजिए, ताकि समझने में आसानी हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा आया है, सीन आया है, मीम आया है, हमको इसे समझना होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बा क्या है, सीन और मीम क्या है। सीन और मीम क्या है उसको हम समझेंगे। जैसे बा यहाँ है, बा के माने होते हैं अरबी में से। बा का उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसके माना एक होता है से, उसके माने से, जिसको बोलते हैं अरबी में मिन। तो मिन के माने में बा आएगा, मिन माने से, ऐसे बा माने से होता है। वालेकुम रहमतुल्लाह।